हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यानामूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। शुद्धि जनी ज्ञानी गुणी मंडली आज मालिका वचन को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन रे आम आलोचना करुचे महापुरुष अच्युतानंद जाईफुल मालिका। जाईफुल मालिकार आ गोटे पद कौन महापुरुष लिखिले कौन कहले ना महाकली जेते बेले महाकली जेते बेले आसिया छादिब ए मोहि तले लो जाई फूल आलो जाई फूल हिंसावाद परस्परे जाई फूल से तो हिंसावाद परस्परे जाई फूल आलो जाई फूल से तो हिंसावाद परस्परे जाई फूल। आज संसार रे समाज रे आपण देखिबे लोकचरित्र आज कौ स्थिति रे पहुँची थरे विचार करन। हिंसावाद रे संसार पूरी कई क्या आज सही पारुचन कई कार आज भल देखी पारुचन कई कार आज मंगल कथा चिंता करुचन किए का किए भल सुखर रहू शांति रहू परिवार तांकर आनंद रहू किए कथा ठाकुर मंदिर जाकि मुंडिया मारिक मागुचे कह कहतु मुंडिया मारुचे आमे जे मो पुओ भल रहू मो झील भल रहू मो पुओ डाक्तर हो मो झील इंजीनियर हो हे तारिणी बा मो स्वामीर चाकरी प्रमोशन हो मोर अभाव असुविधा न चिंता करूँ किसी असुविधा ना ये कथा भाविकी माँ पाखे मुंडिया मारी ठाकुर पाखे मुंडिया मारी मंदिर मुंडिया मारला बेले निजर उपकार निजर कल्याण परिवार मंगल कथा जदि माँ को जनइले हो बोली परिवार मंगल हो यहाँ भूल नुह यहाँ असुविधा मध्य किसी ना असुविधा कौटी देखो महापुरुष कहले उपकार कार करवान कर अपकार कर पर संसा काको करवान कर निंदा बोल नाही कही निंदा बोल नाही कही हे सुजने निंदा बोल नाही कही निंदा बोल नाही कही हे सुजने निंदा बोल नाही कही। कलिजुगर मनीषर चरित्र एभली हम बोली अच्युतानंद महापुरुष 600 वर्ष तले लिखिछे मालिकार आज कौन है आमर पूरा प्रकृति प्रकृति छड़ा आज कलिजुगर मनीष होती नाके काठी पुरेकी छिंकिबा निज नाके काठी पुरेकी छिंकिबा ये हूँ मनीषर स्वभाव प्रकृति आज नुहे ये कार जदि उपकार आम करना पारुना न करूँ से किसी पाप नुह अपराध नुह भूल नुह मु कार उपकार करें मो संसार जंजाल में बहुत व्यस्त मोर स्त्री पिला छुआ संसार बापा माँ दायित्व मुझे बुझी ठीक अच्छे बुझंतु किए मना कला अपकार करना तार क्षति कथा कहीं चिंता कले निजर उपकार चिंता कले निजे रोजगार कले निजे 2 पैसा भले कि कमेले दिन को 5,000 टंका कमातु 5 लाख कमातु किसी असुविधा ना किंतु पड़ीसा केमी असुविधार पड़ो सी केमी दुख पाऊ सी असुविधार पड़ू सी अभाव पड़ू सी भल रहू ए सी खराब रहू ये कथा कहीं भावुं इमती कहीं यहीटा परा भूल यहीटा हूँ भूल
এইটা মଣିষର ପ୍ରକୃତି ଛଡ଼ା କାମ ପ୍ରକୃତି ସେ ଛଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ତାର ନୀତିହୀନ। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧି ଜାନି ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଆରେ ଉପକାର କାର କର ବା ନ କର ଉପକାର କର ନାହିଁ ତାର ଅପକାର ଚିନ୍ତା କେବେ କରିବାନି। ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି 5,000 ଯେ ଖାଇଛି 5,000 ଆମର ଖାଇଛି ଖାଇନି ତାର ଅପକାର କଥା କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶଂସା କାର କର ବା ନ କର ନିନ୍ଦା ବୋଲ ନାହିଁ କହି ଏରେ କାହାକୁ ଟିକେ ପ୍ରଶଂସା ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ଗୋଟେ ଭଲ କାମ ହେଉଛି ମୁଁ ସେଠି ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିବିନି ନ କର ନାହିଁ କି ଆପଣ ନାଁରେ କେସ୍ କରିବ ଯାଇକି ନା ମୋ ନାଁରେ ତ କିଏ କେସ୍ କରୁନି ନା ତାର ପ୍ରଶଂସା ମୁଁ ନ କଲେ ଆଉ ଯଦି କେସ୍ କରୁନି ତାର ନିନ୍ଦା କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଲୋକ ଜଣକର କେବେ ହଜମ ହେବନି ଭାତ ହଜମ ହେବନି। ଆଜିର ସମାଜରେ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ନିନ୍ଦା କେବଳ କରି ଜାଣନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ପର ଚର୍ଚ୍ଚା ପର ନିନ୍ଦା ପର ଚୁଗୁଲି କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଦରକାର କହିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେତିକି ସମୟ ଡାକୁନାହାନ୍ତି ସେତିକି ସମୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁନାହାନ୍ତି ସେତିକି ସମୟ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ସେତିକି ସମୟ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ନିଜ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି ନିଜ ପୁଅକୁ ସେତିକି ସଂସ୍କାର ଦେଉନାହାନ୍ତି ନିଜ ଝିଅକୁ ସେତିକି ସଂସ୍କାର ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେତିକି ସମୟ ବିତଉନାହାନ୍ତି। ପରର ଚୁଗୁଲି କରିବା ପର ନିନ୍ଦା କରିବା ପର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସ୍ୱଭାବ ଏ ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବ ନୁହଁ। ଏ ମଣିଷ ଅସୁରର ସ୍ୱଭାବ ଏ ଅସୁରର ପ୍ରକୃତି। ମହାପୁରୁଷ ସେଇ କଥା ପରା ଲେଖିଲେ କଳିଯୁଗର ଲକ୍ଷଣରେ କ'ଣ କହିଲେ ଧର୍ମ ସଂକୁଚିତଂ ତପୋ ବିରହିତଂ ସତ୍ୟଂ ଚ ଦୁରଙ୍ଗତଃ ଲୋକ ଧର୍ମାହତଂ ଦ୍ୱିଜାଶ୍ଚ ଲୋଭିତା ନାରୀ ବସାମାନବା ନିର୍ବିଜ୍ୟା ପୃଥିବୀ ନିରୋଷଧି ରସା ନିଚା ମହତ୍ କଥା ଭୋପାଳ ନିଜ ଧର୍ମ କର୍ମ ରହିତା ବିପ୍ର କୁମାର ଗଗତା ଭାର୍ଯ୍ୟା ଭତ୍ରୋ ବିରୋଧିନୀ ପରରତା ପୁତ୍ର ପିତା ଦ୍ୱେଷିଣା हा कष्ट खड़ु वर्तते कलिजुगे धन्य नरा जो मृता। महामुनि व्यासदेव लिखिले कलिजुग लोकंगर ये हूँ चरित्र कलिजुगे विभिन्न वर्गर जो लोक मानकर लोक चरित्र होची एया बुझिले बोले महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। आउ जाई फूल मालिकार विषय कौन ना महापुरुष हिंसावाद पर सब हिंसावाद पूरी जीवे कलिजुगे आज कंकड़ार पूरा प्रकृति यही कार भल आज देखा चाहूना आम आलोचना करते से विषय कहीं तार निंदा कहवा तार प्रशंसा बर गाई ना जदि क्या आगे निंदा कहीं करवा कहले ना मुझे जमी अच्छी ठीक अच्छे समाज समस्ते भलरे रुहतु समस्त को सद्बुद्धि मिलू समस्त भल समय आसू ई प्रार्थना भगवान को निकट करना ई प्रार्थना प्रभु निकट प्रतिदिन करूँ सका उठिला कि हे प्रभु मत सद्बुद्धि दियंतु आपण सृष्टि समस्त को सद्बुद्धि मिलू सद्ज्ञान मिलू सारा विश्व वसुधा सुख शांति आनंद रे चलतु ये प्रार्थना प्रभु निकट करना जाने महाभारत रे आलोचना करा जाइछि कौन ना भर्तण वर्ण चैव नस्तैष्यन्ति तथा स्त्रिय पिताश्च माता पितरौ हनिष्यन्ति जुगाक्षय जुगर जेतबेले क्षय समय कले शेष समय आसे यही भली आचरण गुड़िक समाज रे लोक मान देखा दिए से नारी हो बा से स्वामी हो बा स्त्री हो बा से पिता हो बा पुत्र हो समाजर सबु वर्ग निकट रे यही भली लक्षण देखा दिए धर्मा धर्म हानि हो जा लोक माने सत्य न्याय नीति दया क्षमा ई गुण तार बहुत दूर को चली जाते नुहे से भक्ति चंद्रिका अरे अति बड़ी जगन्नाथ दास लिखिले कहले यज्ञ जप तप भक्ति जीव चारिपाद धर्म पथ बोड़ीब चारिपाद धर्म पथ बोड़ीब चारिपाद धर्म पथ बोड़ीब भक्ति जीव जप जीव तप जीव सत्य जीव न्याय जीव नीति जीव परोपकार जीव दया क्षमा करुणा ई गुण मनीष ठारे रहिबा नाही पर उपकार चिंता करिवे नाही
ବୁଝିଲେ ନିନ୍ଦା ଗାଇବେ। ତେଣୁ ଚାରିପାଦ ଧର୍ମ ପଥ ବୁଡ଼ିବ ଲେଖିଲେ ଚାରିପାଦ ଧର୍ମ ପଥ ବୁଡ଼ିଯିବ। କଳିଯୁଗର ମଣିଷ କଙ୍କଡ଼ା ଭଳି ତାର ସ୍ୱଭାବ ହେବ। କଙ୍କଡ଼ା କ'ଣ କରେ? କଙ୍କଡ଼ା କ'ଣ କରେ? ଗୋଡ଼ ଟଣା ନୀତି। ଗୋଡ଼ ଟଣା ନୀତି ନୁହଁ କି? ତା ଗୋଡ଼କୁ ଧରିଥିବ, ସେ ତା ଗୋଡ଼କୁ ଧରିଥିବ, ସେ ତା ଗୋଡ଼କୁ ଧରିଥିବ। ଏଭଳି ଗୋଡ଼ ଟଣା ନୀତି କଙ୍କଡ଼ାର। ତେଣୁ କଙ୍କଡ଼ାର ନୀତି। ଥରେ ସବୁ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ଢକାଗଲା। ସବୁ ଦେଶରୁ ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ କରିବ। ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆସ, ଆଉ ଆସିଲା ବେଳେ ତମ ଦେଶର କିଛି ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ କିଛି ନେଇକି ଆସିବ। ସବୁ ଦେଶରୁ ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଧର୍ମ ମହାସଭାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆମ ଭାରତରୁ ଜଣେ ଯାଇଥିଲେ। ସବୁ ଦେଶର ନିଜ ନିଜର ଦେଶର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ଦେଖେଇଲେ। ଆମ ଦେଶରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ରୁଷିଆର, ଇଂଲଣ୍ଡର, ଜାପାନର, ଫ୍ରାନ୍ସର ଦେଖେଇଲେ। ଆମ ଦେଶରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। କେଉଁଠି ଓଲଟା ଟ୍ରେନରେ ଚାଲିଛି, କେଉଁ ଦେଶରେ ଅନେକ ଦେଶ ଅଛି ଟ୍ରେନଟା ଓଲଟା ଚାଲିଛି ନାଇଁ। କେଉଁଠି ଘର କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭୂମି ଉପରେ ଲାଗିନି, ମୂଳଦୁଆ ଲାଗିନି, ସେ ଘରଟା ଝୁଲିକି ରହିଛି। ପାଣି ଭିତରେ କେଉଁଠି ଘର, ଏସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଦେଖେଇଲେ। ଆମ ଭାରତରୁ ଯିଏ ଯାଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ପଚାରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଭାରତରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବା? ନା କ'ଣ ହେଲା? ନା କାହିଁ ତମ ଦେଶର କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କହିଲେନି, ତମ ଭାରତରୁ ଆସିଛ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି। ଆଚ୍ଛା ଏ ଧର୍ମ ମହାସଭାକୁ ତମ ଦେଶର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ କିଛି କାହିଁ କହିଲେନି? ନା ଆଣିଛି। କହିବି କ'ଣ? ଆମ ଦେଶର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆଇଛି। ନା କ'ଣ ଟିକେ ଦେଖାଉନା? ଗୋଟେ ବଡ଼ ହାଣ୍ଡିଟା ଆଣିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଝିରେ ଥୋଇଦେଲେ। ବଡ଼ ହାଣ୍ଡିରେ ମୁହଁରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି ଗୋଟେ କପଡ଼ା, ତାକୁ ଆଣିକି ମଝିରେ ଥୋଇଦେଲେ। କହିଲେ ଏଇ ହାଣ୍ଡିଟା କ'ଣ ତମ ଦେଶରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ? ହାଣ୍ଡିଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ, ତା ଭିତରେ ଯାହା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ନା କ'ଣ? ଟିକେ ଖୋଲ ଖୋଲ ଦେଖିବା କପଡ଼ା ହାଣ୍ଡି ମୋର। ହାଣ୍ଡି ମୋର ଯେତେବେଳେ କପଡ଼ା ଉଠେଇ ଦିଆଗଲା, ଖୋଲି ଦିଆଗଲା, ପୁଳେ କଙ୍କଡ଼ା ତା ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ କଙ୍କଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ତମ ଦେଶରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ? ନା ନାଇଁ ନାଇଁ, କଙ୍କଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନା, ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ନା କ'ଣ ପ୍ରକୃତି? ନା ଅପେକ୍ଷା କରୁନ ଦେଖିବ। ହାଣ୍ଡି ପରେ କପଡ଼ା ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା, କଙ୍କଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଡ଼ୁଥିଲେ, କପଡ଼ା ଧୀରେ ମାଡ଼ ଖାଇକିରି ପୁଣି ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହାଣ୍ଡି ମୋର କପଡ଼ା ଉଠା ହେଇଗଲା, ଖୋଲା ହେଇଗଲା, କଙ୍କଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ 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 ହାଣ୍ଡିର ଯେଉଁ ବଡ଼ ହାଣ୍ଡିଟା ତାର ମୁହଁ ପାଖରେ, ଫନ୍ଦ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯେମିତି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସବୁ ଲୋକ ଏଇ ସବୁ ଯାକ ଚାରିଆଡ଼କୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ହାଣ୍ଡି ଭିତରୁ ଏ କଙ୍କଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଆଣିଛ, ଚାରିଆଡ଼େ ବାହାରିକି ସବୁ ଛିନଛତ୍ର ଏରିଆ କରିବ। ନା କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ? ଯିଏ ଭାରତରୁ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଧର୍ମ ମହାସଭା କହିଲେ ନା 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 ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଇଏ ଚାରିଆଡ଼କୁ କଙ୍କଡ଼ା ଯାଇପାରିବେନି, ବାହାରିକି ଛିନଛତ୍ର କରିବେନି। ହାଣ୍ଡି ଭିତରୁ ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ା ଯଦି ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବ ଆପଣ କହିବେ ନାଇଁ ବା ମୁହଁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ନା ପହଞ୍ଚୁ। ଯିଏ ମୁହଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ା ପହଞ୍ଚିଛି 3-4ଟା, ତାଙ୍କ ପଛକୁ ଆଉ 4-5ଟା ଖଣ୍ଡେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ଧରିନାହାନ୍ତି କି? ନା ହଁ ତ ଧରିଛନ୍ତି। ନା ତା ପଛକୁ ଆଉ 4-5ଟା ତା ଗୋଡ଼କୁ ଧରିଦେବେ। ନା ଧରିଛନ୍ତି। ନା ଏଭଳି ଗୋଡ଼ ଧରା ଧରି ଆଜ୍ଞା ହାଣ୍ଡି ଭିତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହାନ୍ତି କଙ୍କଡ଼ା ମାନେ? ନା ଅଛନ୍ତି। ନା ଯିଏ ହାଣ୍ଡି ମୁହଁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ ଯେଉଁ କଙ୍କଡ଼ା, ତା ପଛକୁ ଯେଉଁ କଙ୍କଡ଼ାଟା ତା ଗୋଡ଼ଟା ଧରିଛି, ଭୋଜିକିନି ଟାଣି ପକାଇବ। କୁଆଡ଼େ ଯାଉ ସାଡ଼କୁ, ଏ ଭିତରେ ଥାଏ ନାଇଁ। ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କଠାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିଟା ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଗୋଡ଼ ଟଣା ନୀତି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଯାଇ ଫୁଲମାଳିକାରେ କହିଲେ କଳିଯୁଗରେ ମଣିଷମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ ହେବ? ନା ହିଂସାବାଦ ପରସ୍ପରେ ଘୋର କଳି ଯେତେବେଳେ ଆସି ଆଚ୍ଛାଦିବ ଏ ମହି ତଳେ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ହିଂସାବାଦ ପରସ୍ପରେ। ସାରା ସଂସାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ହିଂସାବାଦରେ ପୁରିଯିବ। ଆଜି ହେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ଛେଳି ହଣା, ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ଛେଳି ହଣା, ଦେଖି ଦେବା ଦେବୀ ହୋଇବେ ବଡ଼ା। ଆଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ, ଆଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ, ଘୋର ଲାଗି ଯିବ ରାତ୍ରି ହଣା, ଯାଇ ଫୁଲ, ଘୋର ଲାଗି ଯିବ ରାତ୍ରି ହଣା, ଯାଇ ଫୁଲ, ଆଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ, ଘୋର ଲାଗି ଯିବ ରାତ୍ରି ହଣା, ଯାଇ ଫୁଲ। ବୋଲେ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ଛେଳି ହଣା, ଦେଖି ଦେବା ଦେବୀ ହୋଇବେ ବଣା। ଏ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମର ଇଚ୍ଛା ମଣିଷ ରୁଚି ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ, ନୁହଁ କହନ୍ତି କି? ରୁଚି ଅନୁସାରେ ଖାଇବା। ସେଇଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ପୋଷାକ ଅନ୍ୟ ରୁଚିରେ ପିନ୍ଧ। ନିଜେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା, ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଅନ୍ୟ ରୁଚିରେ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର। ମୋତେ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି, ନା 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 ନା। ପୋଷାକଟି ପିନ୍ଧିବ ଅନ୍ୟର ରୁଚି ଅନୁସାରେ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ନିଜ ରୁଚି ଅନୁସାରେ, ଅନ୍ୟ ରୁଚି ଅନୁସାରେ ନୁହଁ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ କହିବ ବାପ ରାଣ ଢିଙ୍କି ଗିଳ, ଆମେ କ'ଣ ଗିଳିବା? ନା ନା, ନିଜ ରୁଚି ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର। ମୋତେ କେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ, ମୋତେ କେଉଁଟା ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇବା ଦରକାର।
କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର। ସିଏ ଗୋଟେ ନାଇଁ ଏଇଟା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ମାନିବ, ଏ ଡ୍ରେସ୍ଟା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଡ଼ୁଆ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ପାତରା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଅମୁକେ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବକୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଇ ପୋଷାକ ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ। ସାଧୁ ଆପଣ ଜଣେ ସନ୍ଥଙ୍କର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମହାପୁରୁଷଙ୍କର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇଭଳି ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଆପଣ ପିନ୍ଧିବେନି। ଆପଣ ଧର୍ମର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇଭଳି ପିନ୍ଧିକି ବୁଲିବେ ନା, ଏଇଟା ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ପୋଲିସ ବାଲା ଯଦି ଖାକି ପୋଷାକ ମାଟିଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବନି, ସିମ୍ପଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଯିବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଗହଳରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତାକୁ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଖାତିର କରିବେ ନା, ସେତିକି ଆସିବନି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ଆସିବନି, ବୁଝିଲେ। ଏବଂ ସେ ନିଜ ଡ୍ରେସ୍ ଉପରେ ରହିଲେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଦର କରିବେ, ଲୋକମାନେ ଡରିବେ, ଭୟ ପାଇବେ ନାଇଁ ପୋଲିସ ବାଲା ନାଇଁ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଆମେ ଯଦି ଯେଉଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ସେ ଆମକୁ ଚେକ୍ କରାଇବ। ମୁଁ ଜଣେ ବାବାଜୀ, ମୁଁ ଜଣେ ସନ୍ଥ, ମୁଁ ଜଣେ ସାଧୁ, ମୁଁ ଯଦି ସେ ଗେରୁଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବି, ମୁଁ ଚା ଦୋକାନରେ ଠିଆ ହେଇକି ଚା ପିଇବାକୁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍କୋଚ ଲାଗିବ ନାଇଁ। ମୁଁ କୌଣସି ହୋଟେଲରେ ବସିକିରି ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କଥା ଖାଇବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ପୋଷାକ ମୋତେ ଚେକ୍ କଲା, ମୁଁ ସତର୍କ ହେଲି, ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଅନ୍ୟର ରୁଚି ଅନୁସାରେ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ନିଜ ରୁଚି ଅନୁସାରେ। ତେଣୁ ନିଜ ରୁଚି ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ଖା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ। ବୋଲେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି, ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇବା ଗୋଟେ ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ଉଚିତ ନୁହଁ, ବୁଝିଲେ। ଆଉ ଖାଇଲେ ତାକୁ ମଣିଷର ଗୁଣ କର୍ମ ସ୍ୱଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଲକ୍ଷଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ସେ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଯେ ଶରୀର ଉପରେ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ପଡ଼ୁଛି ତା ନୁହଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ କଥା। ମୋ ଗୁରୁଦେବ ବେଦମୂର୍ତ୍ତି ତପନିଷ୍ଠ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବହି, ଖାଇବା ଆଗରୁ ଭାବିବା କଥା। ଆମେ ଖାଇବା ଆଗରୁ ଭାବିବା, ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଭାବିବା ଏ ଖାଦ୍ୟଟି ମୋ ଶରୀର ପାଇଁ କେତେ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଖାଲି ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ହେବନି, ମୋ ମନ ଉପରେ ଆର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, ଏ ଖାଦ୍ୟଟି ମୋର ମନ ଉପରେ ମାନସିକତା ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, ପଜିଟିଭ ନା ନେଗେଟିଭ, ସକାରାତ୍ମକ ନା ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିକି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ। କେଉଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଅନେକ କହନ୍ତି ଭାଗବତ ଲେଖିଲେ, ଭାଗବତ ବାଣୀକି ଆଜି ବିକୃତ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ବିକୃତ କଲେ? କେଉଁ ବାଣୀକି ଭାଗବତର ନା ଆହାରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ନାହିଁ, ସ୍ଥାନେ ଯେ ମନ୍ତେ ମିଳଇ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଭାଗବତରେ ପଦଟି ଲେଖା ହେଇଛି ଆହାରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ନାହିଁ, ଯେ ସ୍ଥାନେ ଯେ ମନ୍ତେ ମିଳେ, ଏଇଟା କ'ଣ ମିଛ ଲେଖା ହେଇଛି? ଯେଉଁଠି ଯାହା ମିଳିଲା ସେଠି ଖାଇ ପକେଇବ, ତଣ୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଣ୍ଡି ଦେଇଯିବ। ସେଥିରେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମନ୍ଦ କ'ଣ ମାରିବ? ଯେଉଁଠି ଯାହା ମିଳିଲା ଖାଇବ। ଏଇ ଯେଉଁ ପଦଟି କେଉଁ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ପଦଟି ସେଠି ଉପଯୋଗ ହେଇଛି, ଏ ପଦଟିରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେନି। କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଭାଗବତରେ ଏ ପଦଟି ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ବା ଏ ପଦଟି ଲେଖା ଅଛି, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଭୁଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ପଦଟିକୁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲଗେଇଦେଲେ ନାଇଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି, ଆମକୁ ମଣିଷକୁ ଯେଉଁଟା ସୁହାଉଛି ସେ ସେଇଟାକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ଆଜି ସମାଜରେ ସିଏ କ'ଣ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଯେଉଁଟା କରୁଛି ସେଇଟା ଠିକ୍ କହିଦେଲେ ହେବ ନା? ଆଜିକାଲି ଯୁକ୍ତି ସମସ୍ତେ ବାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଯୁକ୍ତି ବାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବୁଝାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମକେ ସମକେ ଏଇଟା ଏମିତି ସେମିତି, ଏଇଟା ହେଲା ମୁଁ ଏଇଟା କଲି, ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା, ବୁଝାଇ ଦେଲେ ଆମେ। ଅର୍ଥ ହେ ଯଦି ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛେ ସମାଜ ଆଗରେ, ମୁଁ ଠିକ୍ ଆଉ ସବୁ ଭୁଲ ନା। ତେଣୁ ସେ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନାରେ ଉପଯୋଗ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦଟି ଲଗାଇବା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହଁ ନାଇଁ। ଆହାରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ପରା ନାହିଁ ରେ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ, ଆହାରେ ଭଲ ତୁ ଗ୍ରହଣ କର, ମନ୍ଦକୁ ଗ୍ରହଣ କର। କାହିଁ ଏମିତି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି? ଏମିତି ବୁଝିବାନି, ଯେଉଁଟା ସୁହାଇବ ସେଇଟାକୁ ବୁଝିବା, ଆମକୁ ସୁହାଇବ ନୁହେଁ ନା। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କହିଲେ ଫଳ ଫୁଲ ଶାଗ ଦଧି ଦୁଧ ବାଛି ଅମୃତମଣ ହିଁ ତୋ ପାଇଁ ରଖିଛି। ଫଳ ଫୁଲ ଶାଗ ଦଧି ଦୁଧ ବାଛି
ଅମୃତମଣ ହିଁ ତୋ ପାଇଁ ରଖିଛି ମଦ ଗଞ୍ଜା ଖାଇ ମଦ ଗଞ୍ଜା ଖାଇ ରୋଗ କିଣୁ ତୋହି ମଦ ଗଞ୍ଜା ଖାଇ ରୋଗ କିଣୁ ତୋହି କରୁ ପୁଣି ଜୀବ ବଧରେ ଆଖି ଥାଇ ହେଲୋ ଅନ୍ଧ ତୋହି ମରିଚି କାପତେ ଖାଇରେ ଆଖି ଥାଇ ହେଲୋ ଅନ୍ଧ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ରେ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ଅମୃତସ୍ୟ ସନ୍ତାନ ତୁ ହେଉଛୁ ଅମୃତ ସନ୍ତାନ ରେ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ଈଶ୍ୱର ଅଂଶ ଜୀବ ଅବିନାଶୀ ନେ ତୁ ହେଉଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୋର ଅଂଶ ତୁ ଜୀବ ମୋ ଭଳି ମୋ ଭଳି ତୁ ଫଳ ଫୁଲ ଶାଗ ଦଧି ଦୁଧ ବାଜି କେତେ ଅମୃତ ମଣ ହିଁ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ରଖିଛି ଯାହା ତୋ ଶରୀର ପାଇଁ ହିତ କର ଏ ଦେହ ପାଇଁ ଶରୀର ପାଇଁ ମନ ପାଇଁ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ହିତ କର ମଦ ଗଞ୍ଜା ଖାଇ ରୋଗ କିଣ ତୁ ହିଁ କରୁ ପୁଣି ଜୀବ ବଧରେ ଆଖି ଥାଇ ହେଲୁ ଅନ୍ଧ ଇଏ ମରିଚିକା ପଛେ ତୁ ଧାଇଁକି ମୋ ଆତ୍ମା ଚାହିଁଲା ଖାଉଛି ଏ ଆତ୍ମା କେଉଁଠି ଚାହେଁ ନୈଲଙ୍ଗ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣୀ ନୈଲଙ୍ଗ ଦହତି ପାବକ ନ ଚେଇ ନ ଖେଦନ୍ତି ତାପ ନ ଶୋଷୟତି ମାରୁତ ଆତ୍ମା ଖାଏନି ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଶୁଆଟେ ଅଛି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ପଞ୍ଜୁରୀ ବାହାରେ ବଢ଼ିବା ଶୁଆର ପେଟ ପୁରିବ ତେଣୁ ଇଏ ଶରୀର ହେଲା ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଶୁଆ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇଲେ ଶରୀରକୁ ଯିଏ ଦିନେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବ ନୁହେଁ ଆତ୍ମା ଭୋକିଲା ରହିଲା ଆତ୍ମାର ଖାଦ୍ୟ ମାଛ ମାଂସ ନୁହଁ ନିରାମିଷ ହେଇ ଯେଉଁ ଜନ ଥିବ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ସେ ଦେଖିବ ନିରାମିଷ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଖାଉଛନ୍ତି କିଛି ଖାଉଛନ୍ତି ଆମିଷ କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ନିରାମିଷ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବା ପାଇଁ ହେଲା ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଭଳି ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ୱଧି ଜାନେ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି ତ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକାର ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे शुद्धि अने ज्ञाने वणी मंडली आज आसंतो बाणीके ठारे विराम दबा पुणी आसंता अध्याय भेट हेबा रहुचु हरिओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु।